الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله معز عباده المؤمنين ومذل المجرمين الملحدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنها وصية الله للأولين والآخرين، فيها الفلاح وفيها النجاح، حيث يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى وعد عباده بأن ينصرهم، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وعد من الله عز وجل لا يخلف الله وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده بأنواع من النصر. النصر ليس على منوال وشكل واحد، وللنصر معان وأشكال. من أنواع النصر ثبات أهل الحق على الحق. ثبات أهل الحق على الحق يعبر عنه بعدة تعبيرات: يثبتون على عقيدتهم وعلى مسيرتهم وعلى إيمانهم. هذا هو نوع من أنواع النصر. نعم، ضعاف الإيمان كانوا يقولون: إذا كان الله سبحانه وتعالى وعد بأن ينصر عباده المؤمنين، إذن متى نصر الله؟ صحيح، قد قال هذه الكلمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل منا إيمانا ويقينا، فأجابهم الباري قائلا: ألا إن نصر الله قريب. الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين. نعم، في هذا العقد قد رأينا ملامح النصر، حيث نصر قوة ضعيفة على قوة العظمى في العالم. نصر إخواننا في أفغانستان على الأمريكان بعد نضال طال 20 سنة. خرج العدو الغازي مهزوما يلوي ذيله. العالم كله نسيهم وجعل أمرهم مطويا
لكن قوة أو فئة صغيرة قليلة قاومت، ضحت، أنفقت الغالي والنفيس من أرواح أبنائها، وانتصرت على القوة العظمى من أمريكا ومن نحى نحوها. ثم قبل بضعة أشهر تنتصر فئة قليلة على طاغية قد ورث حكم الطغيان من أبيه ونكل بشعبه، وقد استعان على شعبه بقوة بثاني قوة عظمى في العالم بروسيا، قتل الأبرياء وشرد الملايين وسفك الدماء ودمر الممتلكات. هذه الفئة القليلة تنتصر على بشار الأسد الطاغية الظالم، فإذا هو ينهزم ويهرب مقهورا مدحورا. ثم في هذا الأسبوع تنتصر فئة قليلة جد قليلة تعد على الأصابع على رابع عظمى جيش في العالم، على الصهاينة، على اليهود، على إسرائيل. انتصرت غزة العزة وتفشل مخططات العدو الذي خطط تهجير الفلسطينيين كلية من أرضهم ويعيد النكبة الثانية بعد النكبة الأولى من عام 1947. دك بطائراته الحربية وبالمروحيات ورمى على أهل غزة من أنواع الأسلحة الفتاكة المدمرة، واستخدم أطنانا من القنابل العنقودية. لكن غزة تنتصر وتخرج بأبطالها المقاومين. نعم، هذا الجيش كان يعرف أو أعطى لنفسه وروج لنفسه أنه جيش لا يقهر، لكن هؤلاء الأبطال محامو بيت المقدس، محامو الأقصى، كذبوا هذه المقولة وأرغموا العدو على أن يتفاوض ويستسلم ويوقف العدوان. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى ለሙእሚኖች ድል እንደሚሰጣቸው እንደሚረዳቸው ቃል ገብቶላቸዋል። ምናልባት ብዙ ጊዜም ነስር ምን ማለት ነው በሚል በዚሁ ኹጥባ መድረክ ላይ የተወሰኑ ነገሮችን ለማብራራት ተሞክሯል። ብዙ ሰው ምን ነው የአላህ ነስር የአላህ ቃል የት አለ? የሱሪያ ሕፃናት እንደዚህ ሲጨፈጨፉ ሲገደሉ፣ ገዛ ላይ ያ ሁሉ እሳት ሲወርድ፣ አንድ ዓመት ከ3 ወር ጊዜ ውስጥ 471 ቀን ውስጥ ወደ 47000 ሰው ተገድለዋል፣ 108000 ሰው ቆስለዋል፣ ከ600,000 በላይ ሕፃናት ለ2 ዓመት ከትምህርት ገበታ ተፈናቅለዋል። ከሞቱት 15000 በላይ ሕፃናት ናቸው ገዛ ውስጥ። ዓለማችን ላይ አለ የተባለ እጅግ ዘመናዊ የተባሉ የጦር መሳሪያዎች በሙሉ ተሞክረዋል። ምናልባትም እዛ ላይ ገዛ ላይ ብቻ የተጣለው ቦምብ በክብደቱ በናጋሳኪና ሂሮሺማ ላይ ከተጣለው ጋር የሚበልጥ ነው።
የጠፋው የወደመው ንብረት ሀገር ነው የወደመው። አንድም ቆሞ የቀረ ህንፃ የለም። እስራኤል ዓላማውን አድርጋ የገባች ሐማስ የሚባልን ማጥፋት፣ የገዛ ህዝቦችን ሙሉ በሙሉ ከሀገር እንዲሰደዱ ማድረግ፣ ያንን ኤሪያ አኔክስ ማድረግ፣ መጠቅለል። ብዙ ሙስሊም በጣም ከመጨነቁ የተነሳ በአላህ ቁርአን ላይ በአላህ ቃል ላይ እስከ መጠራጠር ነው የደረሰው። ሰው ዘግናኝ ክስተት ሲያይ፣ ጭፍጨፋ ሲያይ፣ ማሳካር ሲያይ የታለ የአላህ ነስር? ሰሒህ እንኳን እኛ ደካሞች ከዋህዩ ዘመን በጣም ርቀን የምንገኝ ህዝቦች ሰሃቦችም ይህን ጥያቄ ጠይቀዋል፣ ስቃይ መከራ ሲበዛባቸው። የአላህ መልስ ግን ምንድን ነበር ለነሱ? አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ ነው፣ የአላህ እርዳታ ቅርብ ነው የሚል ነው የነበረው። ላኪን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይፈትነናል። ከኛ መካከል ሸሂድ ሊያደርጋቸው የሚፈልግ ሰማዕታት ሊያደርጋቸው የሚፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ወየተኺዘ ሚንኩም ሹሃዳ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። አላህ ነስር ድል ለባሮቹ መስጠት ግዴታ አይኑ ብለዋል። በራሱ ላይ ቃል ገብቷል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ወካነ ሐቀን ዐለይና ነስሩል ሙእሚኒን፣ ሙእሚኖችን መርዳት ግዴታ አይኑ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ላኪን ሊለይ ይፈልጋል አላህ። ወሊዩመሕሰ አላሁ አለዚነ አመኑ ወየተኺዘ ሚንኩም ተምሒስ። ማነው የሚጸናው? ማነው ወደ ኋላ የሚመለሰው? ማነው እጅ የሚሰጠው? ማነው የማይሰጠው? ትንሽ ቆም ብለን ብንገመግም እኮ አላህ በቅርብ ጊዜያት እንዴት ባሮቹን ከብዙ ፈተና በኋላ እንደሚረዳ እያሳየን ነው። አሜሪካኖች ታላላቅ ሀገራትን አሰልፎ አስከትሎ እንግሊዝን፣ ካናዳን፣ አውስትራሊያን በርካታ ሀገራትን አስከትሎ 2003 ላይ አፍጋንን ወረሩ፣ ተዋጉ። ድንጋይ ተራራ አልቀራቸው፣ ሁሉንም ነገርን ገለባበጡት። የዛሬ 3 ዓመት ግን ተዋርዶ እንዴት ሸሽቶ እንደወጡ አይታችኋል አይደል? አላህ ነስሩን ለባሮቹ እንዴት እንደሰጠ። ዛሬ ጣሊባኖች ሀገሩን እያስተዳደሩ ነው ያሉት። በውርደት ነው የወጡት። በሻር አልአሰድ ሱሪያ ላይ አባቱ ሐፊዝ አልአሰድ ታንክ ብቻ ሐማ የምትባል ከተማ ላይ በገዛ ህዝቦቹ ላይ አስገዶ 40,000 ሰዎችን ነው በአንድ ቀን የጨረሰው። የበሻር አልአሰድ አባት ማለት ነው። ጣጊያ ልጁ ምናልባት ከ200,000 ሰው በላይ ገሎ ሚሊዮኖችን ከሀገር እንዲሰደዱ አድርጎ ሀገርን ያወደመው በማን ተደግፎ? ዓለም ላይ በሁለተኛ ደረጃ ያለችን ሩሲያን፣ ኢራንን የመሳሰሉትን ተጠቅሞ ማለት ነው። አላህ ባሮቹን መርዳት ሲፈልግ ግን ጭራውን ጠቅልሎ ተዋርዶ ሽንፈትን ተከናንቦ ሸሽቶ ነው ከሀገሩ የወጣው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሮቹን ረዳቸው። በዚህ ሳምንት ውስጥ አንዲት ትንሽ ቁራጭ መሬት ላይ የሰፈሩ ህዝቦች፣ ጋዛ ሰርጥ ማለት ትንሽዬ አካባቢ ነች፣ በጣም ትንሽ። ምናልባት የኛ አዲስ አበባ አንድ ክፍለ ከተማ እንኳን እማትሞላ። እስራኤል ዓለም ላይ በጦር መሳሪያ 4ኛ ነች። በሪጅኑ በአካባቢው 1ኛ ነች። የተለያዩ መሳሪያዎችን በመታጠቅ በዓለም 1ኛ ነች። ወታደሮቿን ስታስተዋውቅ ዓለም አቅል ውስጥ የሷ ወታደርን እንዲሳር ያደረገችው ጀይሹን ላ ዩቅሃር ማሸነፍ ኃይል በአፓቼ በጀት ከሰማይ ከባህር ላይ በጦር መርከቦች እጅግ በጣም ዘመናዊ ከሚባሉት መርካባ ታንኮች ያላዘነበችው የእሳት አይነት የለም አካባቢው ላይ። ዓላማው ምንድነው የነበረው? ሐማስ የሚባል ቡድንን ማጥፋት፣ ገዛ ህዝቦችን ሙሉ በሙሉ ከዛ ከአካባቢው እንዲሰደዱ እንዲወጡ ማድረግ።
471 በኋላ ግን ተበዳዮች በደል ዓለም ሴንስ እንዲያደርግ ተደርጎ የእስራኤል ወህሽያ አረመኔነት፣ አምባገነንነት፣ ገዳይነት እንድታወቅ አላህ አድርጎ ድሉን ለነዚህ ምስኪን ህዝቦች ሰጥቶ እንዴት አድርጎ በዛ ክብራቸው፣ በዛ ትጥቃቸው፣ በዛ ወኔያቸው ወጥቶ ሶስቱን ምርኮኞች እንዴት እንዳስረከቡ አይታችኋል። هذا هو النصر ነስር ብሎ ማለት እኮ አሸናፊው ሳያሸንፍ ሲቀር ተሸናፊውም ሳይሸነፍ ሲቀር ነው ነስር። ሲጸኑ በዓላማቸው ላይ ሲቆሙ ለዓለም ለጭቁን ህዝቦች ለመብታቸው ብሎ ለሚታገሉ ህዝቦች ተምሳሌት ነው የሆኑት። ተምሳሌት ነው የሆኑት ጽናት ማለት ምን እንደሆነ። እነዚህ ሰዎች የሚታገሉት አቅሳን ለመከላከል ነው። የዚህ ዘመቻ ስም ምንድነው? የአልአቅሳ ማዕበል ጡፋኑል አቅሳ። ነዓም እኛ በኢማን ደካማ የሆነ ሰዎች የአላህ ቃል ምን ያክል እውነት እንደሆነ አላህ የገባውን ቃል እንደማያፈርስ ባሮቹን እንደሚረዳ ነስር እንደሚሰጥ አሳዩን። ጉዳዩ የቁጥር ብዛት ውስጥ እንዳልሆነ ከም ምን ፊአትን ቀሊለትን ገለበት ፊአተን ከሲረተን ቢኢዝኒላህ። ስንትና ስንት አናሳ ቡድኖች አሉ ብዙሃንን ድል የነሱ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ዋናው ጉዳይ ሐቅ ላይ መጽናት ነው። ዓቂዳ ላይ መጽናት ነው። ዲናቸውን አልሸጡም፣ ዓላማቸውን አልሸጡም፣ ቀጥ ብሎ ቆሙ። የእስራኤል አንድ ሃርቴዝ የሚባል የአንድ የእስራኤል ጋዜጣ አለ። የመጀመሪያ ርዕሱ ምንድነው የሚለው? አልፈለስጢንዩና ሽዑቡን አቅውያ። ፈለስጢኖች ብሎ ማለት ጠንካራ ህዝቦች ናቸው። የእስራኤል ጋዜጣ ነው የሚለው። ምን ሲሰራ ነበር? 471 ሙሉ የሁሉ የሐማስ ወታደር በዚህ መልኩ ወጥቶ ከተማውን የሚያጥለቀልቅ ከሆነ የት ነበር? ምን ሲሰራ ነበር? በአፍጢማቸው ውርደትን ተከናንቦ እንዲደፉ ነው ያደረጓቸው። እስራኤሎች ብቻ አይደለም፣ ለእስራኤል የሚያጨበጭቡ መናፍቃን ሙስሊም ሀገራት እነዚህ እኮ ህዝቦችን እኮ ከበባ ውስጥ እንዲገቡ ያደረጉት እስራኤሎች ብቻ አይደለም። የምዕራቡ ዓለም ባሮች አሉ እዚህ ኤሪያ ላይ ዲናቸውን የሸጡ ማንነታቸውን የሸጡ። ሙእምን ሁሌ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ላይ ጽኑ እምነት ሊኖረው ነው የሚገባው። ነዓም ብዙ መከራ ደርሶባቸዋል። ላኪን ኢነ መዐል ዑስሪ ዩስራን። ነዓም ብዙ ሰው ሞቶባቸዋል። ሟቾቻቸው ሸሂዶች ናቸው። كيف ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ሟች ብለህ አታስባቸው። በአላህ መንገድ ሸሂድ የሆኑትን ሕያው ናቸው ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ነዓም ብዙ ቆስሎባቸዋል። الرسول صلى الله عليه وسلم አንድም ሰው በአላህ መንገድ አይቆስልም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእያንዳንዷ ነገር ደረጃውን ከፍ ቢያደርግለት እንጂ። ነዓም ብዙ ወዳጆቻቸውን አጥተዋል። አንድም ሰው አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወዳጅ ከልቡ የሚወደውን ወዳጁን አጥቶ የታገሰ እንደሆነ አላህ ጀነትን እንጂ ሌላን አይተካለትም አለው። ንብረት ወድሞባቸዋል። ቤቶቻቸውን አጥተዋል። ያጡት ግን ለዱንያዊ ክብር አይደለም ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው። አላህ ደግሞ ይተካላቸዋል። አቅሳ መስራ ረሱልላህ የኡማውን እኮ ጭምር ውክልና ወስዶ ነው አቅሳን ነፃ ለማውጣት የሚንቀሳቀሱት።
نعم نأمل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في بيت المقدس وأكنافه لا يضرهم من خذلهم ولا يصيبهم لأواء. አሉ የሆኑ ትንሽዬ ቡድኖች በቤተ المقدس ዙሪያ የሚዋጉ እነሱን ያዋረዱ ጀርባቸውን የሰጡ ያልደገፏቸው ሰዎችም ምንም አያረጓቸውም፣ አላህ ይረዳቸዋል። መዳከም መሳነፍም አይደርስባቸውም። እነዚህ ሰዎች ትግላቸውን ሲታገሉ የአንድን መሪ ምስል አይደለም ከፍ የሚያደርጉት፣ የፖለቲካ መፈክር አይደለም ከፍ የሚያደርጉት። ሽዓራቸው ምንድነው? አላሁ አክበር አላሁ አክበር ከማ ካነ የቁሉሁ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر عباد الله المؤمنين، بدينات الله الإسلام إسلاما بحق كلبات الناس. الله سبحانه وتعالى كنا مكاكل የሚያስመስሉትንም የመራቸው የሆኑ ሰዎችንም ያቃቸዋል። ነዓም እስላምን ከያዝክ ሐቅን ከያዝክ መከራ ስቃይ ሊደርስብህ ይችላል። ሱነቱል አንቢያ የአንቢያዎች ሱና ነው። እነሱም መንገድ የሚከተሉ ህዝቦችን በሙሉ ሱና ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግን ስፈትነን በእኛ ላይ በሚደርስ ብቻ ሳይሆን በዙሪያችን ላይ በሚከሰቱ ነገሮችም ጭምር አላህ ይፈትነናል። በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ላይ ጥርጣሬ ሊያድርብን አይገባም። በረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቃል ላይ ጥርጣሬ ሊገባብን አይገባም። ሐቅ ነው፣ የትም ቦታ ላይ ሊጠፋ አይችልም። ባጢል ቢደራረብ ቢከማች ባጢል ነው። የሐቅ ባልተቤቶች አናሳም ቢሆኑ ድሉ መጨረሻ የነሱ ነው። የባጢል ባለቤቶች በዚች ትንሽ እኮ ጋዛ በምትባል ላይ እኮ እስራኤል ብቻ አይደለችም። የአሜሪካ ዘመናዊ መሳሪያዎች አልቀሩም። የሌሎች ሀገራት እርዳታ አልቀረም። ሁሉ ነገር እነዚህ ግን ማንም አልረዳቸው ኢላላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላህ ብቻ ነው ረዳቸው። አላህ ካንተ ጋር የሆነ እንደሆነ ምን ይገድሃል? ዓለም በሙሉ በአንተ ተቃራኒ ቢሆን ወላሂ ምንም አይደርስብህም። ዓለም በሙሉ ካንተ ጋር ሆኖ አላህ ካንተ ጋር ከሌለ ግን ምንም ማንም ሊደርስልህ አይችልም። واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ዓለም በሙሉ ተሰባስቦ ከለን እንትቀመው ብል አላህ ካላለ አይጠቅመውም። ዓለም በሙሉ ተሰብስቦ አንድን ግለሰብ እናጥፋ እንጉዳ ብል አላህ የጻፈብህ ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ነገር ድል ከማን ነው? ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው። ወመን ነስሩ ኢላ ሚን ዒንዲላሂ አልዓዚዝ አልሐኪም። አላ ሰሉ ወሰልሙ ዐላ መን አመረኩም አላሁ ቢሰላቱ ወሰላም ዐለይሂ ቃል ኢነ አላህ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለ ነቢይ
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم واكفناهم بما شئت يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا، اللهم عزز نصرهم في سوريا وغزة العزة يا رب العالمين. اللهم ثبت نصرهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.